গুনাহই নয়, তোমাদের জীবনের যত গুনাহ রয়েছে, তোমার গুনাহ যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়ে যায়, আর রাসূলের জীবন আদর্শকে তুমি যদি জীবনে গ্রহণ করে নাও, রব্বুল আলামিন তোমাদের সমস্ত গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ হচ্ছে মহা ক্ষমাশীল, চিরদয়ালু। সুপ্রিয় বন্ধু, রব্বুল আলামিন আজ থেকে 1450 বছর পূর্বে আরবের মরুভূমিতে প্রিয় রাসূলকে প্রেরণ করেছিলেন এই বিশ্ব জগতের মানুষগুলোকে কোরআনের পথের দিকে পথ প্রদর্শন করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفى
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله
سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شباب درود إبراهيم قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إمام سب مسافر وهي آخر ठिकाना कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद जिक्र करी ला इलाहा इल्लल्लाह لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شوائب صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العزة والجلال মহান শাহী দরবারে কৃতজ্ঞ চিত্তে রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন আহসানুল খালিকিন কুল কায়নাতের যিনি মহান স্রষ্টা রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালালের প্রশংসা সহ তাসবিহ পাঠ করছি সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। রব আমাদেরকে জবান দিয়েছেন কার প্রশংসা করার জন্য? আসতে বলবেন না, কার প্রশংসা করার জন্য? জোরে দিল খুলে মন খুলে অন্তর থেকে আওয়াজ দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ। दुरूद सलाम मुर्शिद हो आफ़ताब नबुव्वत शाहिन शाह रिसालत खातमुन नबिय्यीन सय्यिदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन आक़ाए नामदार मदीना का ताजदार साक़िए कौसर शफ़ीअ महशर सय्यिदुल कौनैन शफ़ीउल मुज़निबीन क़ाइदुल मुस्लिमीन সৃষ্টির সেরা সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আমাদের প্রিয় রাসূল, যে রাসূলকে আমরা আমাদের জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূলকে ভালোবাসা, মহব্বত করা, রাসূলের প্রতি ইশক রাখা একজন মুসলমানের শুধু ঈমানের অংশ নয়, বরং রাসূলের প্রতি ভালোবাসাই হচ্ছে ঈমান। কথা বলেন ঠিক কিনা? অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ৯৫% মুসলমানের দেশে এখনো বাংলাদেশ দ্বিতীয়বার স্বাধীন হওয়ার পর কিছু নাস্তিক মুরতাদ আল্লাহর রাসূলকে গালি দেয়। অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বলছি, যে দেশের সূর্য ওঠে আজানের ধ্বনিতে, যে দেশের সূর্য ডোবে আজানের ধ্বনিতে, যে দেশের ৯৫% মানুষ মুসলমান, যে দেশে রয়েছে ৩.৫ লক্ষ মসজিদের মেম্বার, বলে আল্লাহু আকবার, যে দেশের মুসলমান আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য, ইসলামী আন্দোলনের জন্য, আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে দ্বিধাবোধ করে না, সে দেশে যদি কোনো নাস্তিক মুরতাদ আল্লাহর রাসূলকে গালি দেয়, বাংলাদেশের মুসলমান ঘরে বসে থাকবে না। যদি কেউ ঘরে বসে থাকে, যদি কেউ ঘরে বসে থাকে, সে পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারে না। আল্লাহর নবী বলছেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। আল্লাহর নবী বলছেন, তোমাদের মাঝে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি রাসূল তার কাছে, তার সন্তান, পিতামাতা, নিকটাত্মীয় স্বজন, এমনকি তার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসার পাত্র, মূল্যবান না হব, সে যতক্ষণ না আমাকে নিজের জীবনের চাইতে বেশি ভালো না বাসবে, ততক্ষণ সে পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। রব্বুল আলামিন বলছেন, ওগো আল্লাহর রাসূল, মানব জাতিকে জানিয়ে দেন, তোমরা যদি আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে ভালোবেসে থাকো, আল্লাহকে যদি তোমরা ভালোবেসে থাকো, তাহলে আমি রাসূলের অনুসরণ
অনুসরণ করো। আমি রাসূলের অনুসরণ করলে পরে কি হবে? আল্লাহ বলছেন রাসূলের অনুসরণ যদি তুমি করো, আল্লাহ রাসূলের জীবন আদর্শকে নিজের জীবনে যদি তুমি বাস্তবায়ন করো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। আল্লাহ যদি কাউকে ভালোবাসেন, দুনিয়া আখিরাতে তার কোনো দুশ্চিন্তা হতাশা আছে কি? থাকবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। শুধু তাই নয়, তোমাদের জীবনের যত গুনাহ রয়েছে, তোমার গুনাহ যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়ে যায়, আর রাসূলের জীবন আদর্শকে তুমি যদি জীবনে গ্রহণ করে নাও, রব্বুল আলামিন তোমাদের সমস্ত গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ হচ্ছেন মহা ক্ষমাশীল, চিরদয়াময়। সুপ্রিয় বন্ধু, রব্বুল আলামিন আজ থেকে 1450 বছর পূর্বে আরবের মরুভূমিতে প্রিয় রাসূলকে প্রেরণ করেছিলেন এই বিশ্ব জগতের মানুষগুলোকে কোরআনের পথের দিকে পথ প্রদর্শন করার জন্য। রব্বুল আলামিন বলছেন কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা লিতুখরিজান নাসা মিনাল যুলুমাতি ইলান নূর। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন এই কোরআনকে আমি এজন্য অবতীর্ণ করেছি ওগো আল্লাহর রাসূল, যেন আপনি কোরআনের মাধ্যমে বিশ্ব জগতের মানুষগুলোকে অন্ধকার, মাসিয়াত, গুনাহ, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন সমস্ত প্রকার অন্ধকার কোরআনের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে আলোর পথ, মুক্তির পথ, শান্তির পথ, হেদায়েতের পথ, কোরআনের পথের দিকে, আলোর পথের দিকে পথ প্রদর্শন করতে পারেন। কোরআন আপনাকে সঠিক পথ দেখাবে, মুক্তির পথ দেখাবে। রব্বুল আলামিন সূরা বানী ইসরাঈলের মধ্যে বলছেন ইন্না হাযাল কুরআন ইয়াহদি লিল্লাতী হিয়া আকওয়াম ওয়া ইউবাশশিরুল মুমিনিনা আল্লাযীনা ইয়া'মালুনাস সালিহাতি আন্না লাহুম আজরান কাবীরা। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। রব্বুল আলামিন বলছেন নিঃসন্দেহে এই কোরআন এক সুদৃঢ় পথের দিকে পথ প্রদর্শন করছে। কোরআন মুমিনদেরকে সঠিক পথ দেখাবে। যেই মুমিনরা নেক আমল করে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, হজ আদায় করে, আল্লাহর প্রত্যেকটা বিধানকে যে মুমিন মেনে চলে, এমন মুমিনদেরকে কোরআন সুসংবাদ দিচ্ছে মুমিনদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে মহা প্রতিদান। আপনাকে কোরআন পড়তে হবে, আপনার সন্তানকে কোরআন শিখাতে হবে। আপনার সন্তানকে যদি আপনি কোরআন না শিখান, সন্তান বড় হয়ে আপনাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসবে। আমাদের একজন পরিচিত বড় আলেম দ্বীন, আমি আমার আলোচনা দীর্ঘ করব না, আপনারা উঠাউঠি করবেন না, অল্প সময়ের মাঝে দোয়া করে দিব। আমরা সবাই দোয়া করে যাবো তো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তৌফিক দান করেন, বলি আমিন। তিনি গাজীপুরের একটি বৃদ্ধাশ্রমে গেলেন পরিদর্শনের জন্য। গিয়ে দেখেন একজন মুরব্বী ব্যক্তি কোনায় বসে খুব কান্না করছে। জিজ্ঞেস করলেন, মুরব্বী আপনি কাঁদেন কেন? মুরব্বী বলছে, আমি কাঁদবো না কেন, আমার 3টা যোগ্য সন্তান, আমি তাদেরকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজের জীবনটা শেষ করে দিয়ে মানুষের মতো মানুষ করেছি। আমার এক সন্তান লন্ডনে ব্যারিস্টার, লন্ডনে সে পরিবার নিয়ে সেটেল হয়ে গেছে, বাংলাদেশে আসে না, খুব একটা, খুব কম আসে। আমার আরেক সন্তান লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তাকে ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছে। আমার আরেক সন্তান ঢাকা মেডিকেলের ডাক্তার। 3 জন সন্তানকে পায়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনের পর দিন কষ্ট করে মানুষের মতো মানুষ করে আজ তাদের কাছে অমানুষ হয়ে গেছি। আমাকে দেখার সময় তাদের নাই, এই জন্য আজকে আমাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে গেছে। এই আলেম বয়োবৃদ্ধ লোককে বললেন, ছোটবেলায় আপনার সন্তানকে আপনি কোরআন শিখিয়েছিলেন? মুরব্বী বলছেন, এই জন্য আজকে আপনি বৃদ্ধাশ্রমে অবস্থান করছেন। সন্তানকে যদি কোরআন শিখাতেন, কোরআন আপনার সন্তানকে এই শিক্ষা দিত, وَقَضَى رَبُّكَ
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم آمين আল্লাহ বলছেন তোমার পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ফয়সালা হচ্ছে এই তুমি শুধুমাত্র কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করবে তুমি ইবাদত করবে কার আল্লাহ আসতে বলবেন না কার তুমি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে আল্লাহর ইবাদতের পর তোমার দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে তুমি তোমার বয়োবৃদ্ধ বাবা মায়ের খেদমত করবে দুইজনের একজন অথবা দুইজন যদি বুড়াবুড়ি হয়ে যায় মানুষের যখন বয়স বাড়ে তখন সে কথা একটু বেশি বলে কথা বল ঠিক অনেক সময় এক কথা বারবার বলে আল্লাহ বলছেন তোমার বাবা মা বয়োবৃদ্ধ হয়ে গেলে যদি বারবার তোমার সামনে এক কথা বারবার বলে অথবা কথা একটু বেশি বলে তোমার কাছে বিরক্তি ভাব আসে ফালা তাকুল লাহুমা উফ বাবা মায়ের সামনে উফ বিরক্তি ভাব সূচক শব্দ তুমি ব্যবহার করতে পারবে ওয়ালা তানহারহুমা তাদেরকে ধমক দিতে পারবে না ওয়াকুল লাহুমা কওলান কারীমা যতক্ষণ তোমার বাবা মায়ের সাথে কথা বলবে সম্মান সূচক কথা বলবে তাদেরকে সম্মান দিয়ে কথা বলবে শুধু তাই নয় তোমার জীবন যদি শেষ তোমার বাবা মা যদি ইন্তেকাল করে তোমার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে তুমি তোমার বাবা মায়ের জন্য দোয়া করবে আমার সাথে পড়েন রব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা আমার সাথে পড়েন রব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা জোরে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূলের দরবারে এসে কান্না করছেন আল্লাহর রাসূল বললেন আবু হুরায়রা তুমি কাঁদো কেন আল্লাহর রাসূল বললেন আমার মা মুশরিকা তিনি ঈমান আনে নাই আমার মা আপনার দরবারে আসি এটা তিনি পছন্দ করেন না রাতে আপনার কাছ থেকে হাদিস শিখে বাড়িতে ফিরতে আমার দেরি হলো আমার মা আমাকে অনেক বেশি মারধর করেছে আল্লাহর রাসূল বললেন তুমি তোমার বাবা তুমি তোমার মায়ের নামে আমার কাছে নালিশ করছো নাকি আবু হুরায়রা তোমার মা তোমাকে মেরেছে তুমি কি আমার কাছে নালিশ করার জন্য আসছো এজন্য কান্না করছো আবু হুরায়রা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদছেন আল্লাহর রাসূল বললেন তোমার মা তোমাকে মেরেছে আমি রাসূলের কোনো বিচার করার ক্ষমতা নাই কোন রাসূল এই কথা বলছেন যে রাসূল জমিন থেকে পা তুললে আল্লাহ তাকে আরশে নিয়ে গিয়েছেন যে রাসূল বাইতুল মুকাদ্দাসে গেলে সমস্ত নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া সাইয়্যিদুল মুরসালিন সমস্ত নবীদের ইমামতি তিনি করেছেন আল্লাহ তার আরশে আল্লাহ রাসূলকে মেহমান করে নিয়েছেন যে রাসূলকে আল্লাহ শারিআ বানিয়েছেন শরীয়ত প্রণেতা বানিয়েছেন কোরআনের কোথাও যে রাসূলকে আল্লাহ ইয়া মুহাম্মদ বলে ডাকেন নাই আল্লাহ বলেছেন ইয়া আইয়ুহান নবী ইয়া আইয়ুহার রাসূল ইয়া আইয়ুহাল মুযাম্মিল ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাথির ইয়াসিন তাহা জোরে বলুন আল্লাহু আকবার ইয়া মুহাম্মদ নাম ধরে আল্লাহ তার রাসূলকে ডাকেন নাই এতটা সম্মান আল্লাহ রাসূলকে করেছেন যে রাসূল কোন জিনিসকে হ্যাঁ বললে হালাল হয়ে যেত কোন জিনিসকে না বললে হারাম হয়ে যেত সেই রাসূল বলছেন তোমার মা তোমাকে মেরেছে আমি রাসূলের কোনো বিচার করার ক্ষমতা নাই হযরত আবু হুরায়রা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর রাসূলকে বললেন ওগো আল্লাহর রাসূল আমি আমার মায়ের নামে আপনার কাছে নালিশ করার জন্য আসি নাই
আপনি আমার মায়ের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমার মাকে হেদায়েত দান করেন। আল্লাহর রাসূল আকাশের দিকে তাকিয়ে দুই হাত তুলে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর রাসূল বললেন, আল্লাহুম্মা হদি উম্মা আবি হুরায়রা। হযরত আবু হুরায়রা আল্লাহর রাসূলের এই দোয়া শুনে দৌড় মারছে। সাহাবায়ে কেরাম পিছ থেকে জামা টেনে ধরছে, আবু হুরায়রা যাও কোথায়? ভদ্র মানুষ, সবসময় আল্লাহ রাসূলের কাছে থেকে হাদিস শিখে, কারোর সাথে ঝগড়া করে না, বেশি কথা বলে না, অনর্থক আড্ডা দেয় না, এত ভদ্র মানুষটা দৌড়ায় কেন? আবু হুরায়রা বলছেন, আমার জামা ছাড়ো, দ্রুত যেতে হবে। কেন যেতে হবে? বলে যাও, আমার জামা ছাড়বো না। হযরত আবু হুরায়রা বললেন, আমি দেখতে চাই আমি দৌড়ে আগে বাড়িতে পৌঁছি নাকি আল্লাহ রাসূলের দোয়া আমার আগে বাড়িতে পৌঁছে যায়। হযরত আবু হুরায়রা বাড়িতে গিয়ে যখন দরজায় নক করলেন, মা ভিতর থেকে আওয়াজ দিল, আমার কলিজার টুকরা আবু হুরায়রা। মায়ের আওয়াজ শুনে হযরত আবু হুরায়রা বুঝতে পারলেন মায়ের আওয়াজের মাঝে শিরকের কর্কশতা পাওয়া যায় না, মায়ের আওয়াজের মাঝে ঈমানের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। মা বললেন, আবু হুরায়রা, তোমাকে আমি অন্যায়ভাবে মেরেছি, যে রাসূলের দরবার থেকে তোমাকে আমি ফেরাতে পারি নাই, সেই দরবার কোনো বাতিল দরবার হতে পারে না, সে দরবার অবশ্যই হক দরবার। সেই দরবারে আমাকে তুমি নিয়ে চলো, আমাকে তুমি নিয়ে চলো। আমি গোসল করে পবিত্র হয়ে গিয়েছি, আমি কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাই। আজকে একজন নও মুসলিমের সাথে আমার দেখা হলো, এই যে আমার সাথে এসেছেন হযরত মাওলানা রাশেদ সাহেব, একটু হাত তুলে দেখান। ওনার মাদ্রাসা বগুড়াতে অবস্থিত দারুন নাজাত মাদ্রাসা, এই মাদ্রাসাতে আমার তত্ত্বাবধানে চলছে। আমরা চিন্তা করেছি যে উত্তরবঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হবে ইনশাআল্লাহ। বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আমাদের এই উত্তরবঙ্গে, আপনাদের এই উত্তরবঙ্গে অনেক খ্রিস্টান মিশনারিরা কাজ করে মুসলমানদেরকে খ্রিস্টান বানাচ্ছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? মুসলমানদের ঘুমিয়ে থাকার সুযোগ নাই, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ইখতিলাফ করার সময় নাই। আমাদেরকে দাওয়াতি কাজ বেশি বেশি করতে হবে, ওলামায়ে কেরামের অ্যাক্টিভ হতে হবে। দাওয়াত, ইসলামের দাওয়াত, ইসলামের সৌন্দর্য মানুষের কাছে ফুটিয়ে তুলতে হবে বলে ইনশাআল্লাহ। বেচারা নতুন মুসলমান হয়েছে, মুসলমান হওয়ার অপরাধে বাবা মা তাকে বেঁধে অনেক মারধর দিয়েছে, তারপর এক চুল পরিমাণ সে আল্লাহ থেকে বিমুখ হয় না, সব ছেড়ে চলে আসছে। আমার কাছে মনে হলো হযরত বেলালের ঘটনা পড়েছি, সাহাবায়ে কেরামের ঘটনা কিতাবে পড়েছি, জীবন্ত বেলাল হয় আজ দেখলাম। এই মানুষগুলোর পাশে আপনারা দাঁড়াবেন, পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, ওয়াতাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া, ভালো কাজে, তাকওয়ার কাজে একে অপরকে তোমরা সাহায্য করবে, সহযোগিতা করবে। এখানে অনেক তালিবুল ইলম এসেছেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমি সংক্ষিপ্ত 2 মিনিট কথা বলে আমি আমার দোয়া করে দেব ইনশাআল্লাহ। বলি ইনশাআল্লাহ। তালিবুল ইলমরা একটু বসে, 1 মিনিট বসে। আমাদের যারা বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে এসেছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, নিজের তেলাওয়াতকে আন্তর্জাতিক মান করার জন্য 95% মুসলমানের দেশে আমার কাছে মনে হয় যে 80% উপরের মানুষ হবে যাদের তেলাওয়াত শুদ্ধ না। কথা বলে ঠিক? কেউ যদি অশুদ্ধ উচ্চারণে নামাজ পড়ে, নামাজ হবে? 10 বছর, 50 বছর, 100 বছর, 1000 বছর যদি নামাজ পড়ে, নামাজ হবে? হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামানে গেছে, শামে গেছে, শামে গিয়ে এক ইমামের পিছনে নামাজ পড়ছে, নামাজ ছেড়ে দিয়েছে, ছেড়ে দিয়ে বলতেছে, ইমাম তুমি এভাবে নামাজ কতদিন যাবত পড়ছো? সে বলল, আমি 40 বছর যাবত পড়ছি এবং পড়াচ্ছি। হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান বললেন, সমস্ত নামাজ তুমি দৌড়াবে? তুমি 40 বছর কেন, 400 বছরও যদি পড়ো তোমার এক ওয়াক্ত নামাজ হয় না। নামাজে অশুদ্ধ করলে, অশুদ্ধ পড়লে নামাজ হবে না। এজন্য আমরা সবাই কোরআন বিশুদ্ধ উচ্চারণে তেলাওয়াত শুরু করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তৌফিক দান করুন। আন্তর্জাতিক মানের তেলাওয়াত শেখার জন্য আপনাদেরকে তেলাওয়াত শুনতে হবে।
বিশ্ববিখ্যাত হাফেজ কারি যারা হয়েছেন, যেমন শেখ মোহাম্মদ আইয়ুব, শেখ মাশারি আল আফাসি, মাহমুদ ফাইল হোসেনি, মোহাম্মদ সিদ্দিক আল মিশাউই সহ এ ধরনের বিশ্ববিখ্যাত হাফেজ কারিদের তেলাওয়াত শুনতে হবে। সে অনুযায়ী প্র্যাকটিস করতে হবে, অনুশীলন করতে হবে, চর্চা করতে হবে। আরবিতে একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে, আল ইলমু লা ইউতিকা বা'দাহু হাত্তা তু'তিয়াহু কুল্লাহ। ইলম আপনাকে তার কিঞ্চিত পরিমাণ দিবে না যতক্ষণ না ইলমের জন্য আপনি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করবেন। অর্থাৎ আপনাকে কঠোর মেহনত, পরিশ্রম, মুজাহাদা করে যেতে হবে। আল্লাহ বলছেন, ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা। কোন বান্দা যদি আমার কোরআনের জন্য মেহনত করে, চর্চা করে, পরিশ্রম করে, আমাকে পাওয়ার জন্য মেহনত করে, লানাহদিয়ান্নাহুম, ওলামায়ে কেরাম আছেন লামে তাকিদ, নুনে তাকিদ, আল্লাহ বলতেছেন অবশ্যই অবশ্যই আমি তার জন্য শত সহস্র পথকে উন্মুক্ত করে দেব। সে অতি সহজেই আমাকে পেয়ে যাবে। আমাদেরকে ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য মেহনত করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, বেশি বেশি তেলাওয়াত শুনতে হবে, নামাজে তেলাওয়াতের অভ্যাস করতে হবে, দেখে দেখে তেলাওয়াত করতে হবে, দৈনন্দিন মশক করতে হবে, ইনফিরাদি মশক, ওস্তাদদেরকে তেলাওয়াত শোনানোর মাধ্যমে তেলাওয়াতকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। রব্বুল আলামিন আমাদেরকে কথাগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করে। দুরূদ শরীফ পড়েন। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أي الله تعالى قرآن বুঝাই করে আপনার শহীদ দরবারে আমরা গুনাহগাররা হাত তুলেছি। দয়া করে মায়া করে আমাদের জীবনের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তাআলা আমাদের মাতৃকুল পিতৃকুল থেকে যত মুমিন মুমিনাত কবরবাসী হয়ে গিয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের প্রত্যেকের আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকের কবরগুলোকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিন। আয় আল্লাহ, কবর এমন ভয়ানক জায়গা, আয় আল্লাহ এত অন্ধকার কবর, মাটির নিচে মানুষগুলো আমাদেরকে মাটি চাপা দিয়ে চলে আসবে। আয় আল্লাহ, অন্ধকার কবরে আমরা কিভাবে থাকবো? আয় আল্লাহ, কবরের প্রস্তুতি বেশি বেশি আমাদেরকে নেয়ার তৌফিক দিয়ে দেন। আয় আল্লাহ, কবর এমন ভয়ানক জায়গা যেখানে সাথী নাই, বাতি নাই, খবর নেয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই। আয় আল্লাহ, সেই কবরের প্রস্তুতি আমাদেরকে নেয়ার তৌফিক দান করুন। আয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন আপনার কোনো লাভ হবে না। আমাদের সকলকে যদি আপনি ক্ষমা করে দেন, আয় আল্লাহ আপনার কোনো ক্ষতিও হবে না। রব্বুল আলামিন আমাদের গুনাহের
আপনি তাকাইয়েন না। আল্লাহ আমরা লজ্জা পাই, আমরা লজ্জিত হই, অপমানিত হই। আয় আল্লাহ আমাদের গুনাহের দিকে না তাকিয়ে আপনার রহমতের দিকে তাকিয়ে, আল্লাহ আমাদের গুনাহের সীমা রয়েছে, আয় আল্লাহ আপনি দয়ার সাগর, আপনার রহমতের কোনো সীমা নাই। আয় আল্লাহ আপনার রহমতের দিকে তাকিয়ে রহমান নামের উসিলায় আমাদের সকলের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দিন। আয় আল্লাহ সারা পৃথিবীতে যেখানে মুসলিমরা নির্যাতিত নিপীড়িত হচ্ছে, আয় আল্লাহ মুসলিম মুসলমানদেরকে আপনি সাহায্য করুন। রব্বুল আলামিন আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশের উপর খাস রহমত নাযিল করুন। বহিরাগত সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের মাতৃভূমিকে হেফাজত করুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বাংলাদেশে ইমামত ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠিত করে দিন, কোরআনের আইন চালু করে দিন। আল্লাহ আমাদেরকে কোরআনের পথে অটল অবিচল রাখুন। আমাদের জীবনের মাঝে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি উন্নতি অগ্রগতি দান করুন। আল্লাহ অনেকে দোয়া চেয়েছেন, আল্লাহ অনেকে অসুস্থ আছেন, সকলের শিফা কামিলা আজিলা দায়মা নসিব করে দিন। আল্লাহ তাআলা গভীর রজনী পর্যন্ত আমরা যারা এই কোরআনের মাহফিলে একত্রিত হয়েছি, শরীক হয়েছি, আল্লাহ মাহফিলকে কিয়ামতের দিন আমাদের নাজাতের ওসিলা হিসেবে কবুল করে নিন। আমাদের ভিতরে ইখলাস দান করুন, রিয়া লৌকিকতা অহংকার ফিতনা ফাসাদ দূর করে দিন। আল্লাহ বেশি বেশি আখিরাতের প্রস্তুতি নেওয়ার তৌফিক দান করে দিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ আপনার রাসূল যেই পথে চলেছেন, যে পথে চলার আদেশ করেছেন, আল্লাহ সেই পথে আমাদেরকে চলার তৌফিক দান করুন। আমাদের অন্তরগুলোকে কোরআনের নূর দিয়ে নূরান্বিত করে দিন। আল্লাহুম্মা নাওwir qulubana binuril Qur'an وزين أخلاقنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم রব্বুল আলামিন আজরাইল যখন সামনে চলে আসবে, আয় আল্লাহ ঘরে চলে বসবে, আয় আল্লাহ সেই দিন আমাদের জবানে জারি করে দিয়েন ওয়াজআল আখির কালামিনা ইনদাল মাউত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। السلام عليكم ورحمة الله